நீராடும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் மதனமென நிகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Good morning, Namaskaram, everyone. I welcome all the dignitaries on the dais, and I will take few moments to thank few people as I introduce you what is the program all about. First and foremost, my heartfelt gratitude and thanks goes to Shankaran sir for agreeing to have this event. And when I met him first time, we tried to understand, the quanta of plastics we are generating in the country. It is huge. And in terms of Tamil Nadu, there are like 5,000 units. And he is leading the Plastic Association and the president. So meeting him, a humble personality, he introduced us. There's so much to learn from him, that how the recycling units do work. And then he was also mentioning that the workers working in the units, they are not getting enough health benefits. So we, like from REACH, we are doing a lot of sustainability event at SRM IST. We took this initiative from REACH at SRM IST and SRM Medical School to work on this medical camp. And I must thank the Pro Vice Chancellor of Medical School, Nitin sir, for supporting us. And most importantly, today we have the two doctors here, Dr. Anthony and Dr. Bincy, who are coordinating this event, who brought in the medical doctors here, and they are going to have a checkup for all these recycling workers. This is the first initiative we have taken away from SRM IST. So I appreciate the time and the valuable moment that you are giving to this workers community, all the doctors who don't get holidays usually, but on a holiday you made it an attempt to come and serve the society. No words to thank you enough. Thank you all the doctors here, and a big round of applause for them that who agreed to come on a holiday. Thank you very much. And again, very important, the principal ma'am who was here, like when we wanted to organize it, she was helping us to organize this event, and Shankaran sir introduced me to ma'am, and this was so positive. She arranged everything so smoothly. Another women leader. I really appreciate ma'am, like the way you have
actually helped us to build up whatever we decided or whatever you helped us to execute the event today. Thank you very much, and I really appreciate that we could make it happen because of your access to this. And then we have two more people, the secretary from the Plastic Association, Kamraj sir and Dhanashekaran sir. Sorry, I just got introduced to them, and it's a really pleasure to have them as a dignitaries on the dais. They are doing excellent work, taking care of all the waste that we are generating, the plastic waste, which is a big issue. But at the same time, like if they were not there, we were living on a heap of plastic waste. So they are very important for us. Being from medical school, you know that we cannot deny use of plastics. I think here a lot of people who have come for the checkup, they're Hindi-speaking people also, right, sir? So few lines in Hindi as well. आप लोग जो यहाँ पे चेकअप के लिए आए हैं, आप लोग हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं. कोई हिंदी बोलने वाले लोग भी है ना? हिंदी समझने वाले कोई है? हिंदी में बात करने वाले? Anyway, I'm just thanking the people, the workers. So the campaign, we want to show respect and support to the hands who are cleaning the society and then taking care of recycling the waste plastics. So really thanks to all of you. And this is again another sustainability initiative. Initiatives doesn't happen in a closed room, in an AC room, but initiatives happen, we bring changes when we organize an event like this. So I appreciate all of you. I'm just a facilitator, but this is a mega event. It is just the beginning. We wish to do more such events, and thank you very much. Please do participate and also be part of our survey as well. Thank you. Thank you. I welcome all of you. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். தமிழ்நாடு பாண்டி பிளாஸ்டிக் சங்கம் மற்றும் சென்னை பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் சங்கத்தின் சார்பில் இந்த மருத்துவ முகாமுக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் பிளாஸ்டிக் தொழிலின் சார்பாக என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மருத்துவ முகாம் நடத்துவதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்த SRM பல்கலைக்கழகத்திற்கும் முக்கியமாக மேடம் பிரமிதா அவர்களுக்கும் மற்றும் என்னோடு ஒத்துழைத்து இதை சிறப்பாக நடத்த உதவும் என்னுடைய நிர்வாகிகளான திரு காமராஜர் செயலாளர் மற்றும் திரு தனசேகர், மற்ற நிர்வாகிகள், நண்பர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிரமம் பாராமல் SRM பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் மற்றும் மிகவும் பெருந்தன்மையாக இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த இடத்தை கொடுத்த நாராயணா ஸ்கூலின் பிரின்சிபல் அவர்களுக்கும் மற்றும் அதனுடைய இங்கிருக்கும் நிர்வாகிகள் திரு அனில்குமார், சுனில் மற்றும் சலீம் அவர்களுக்கும், இந்த நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் திரு சுபாஷ், ஹரி, ராஜேஷ் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பிளாஸ்டிக் தொழிலின் சார்பாக மிக மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர்களே, பிளாஸ்டிக் தொழிலை பற்றி எப்பொழுதுமே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருக்கும் பொழுது இது சம்பந்தமாக யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதற்கு நான் அவ்வப்பொழுது உடனடியாக பதிலளிப்பேன். SRM பல்கலைக்கழகத்திலும் நிறைய பேருக்கு இது சம்பந்தமாக ஒரு எண்ணம், பிளாஸ்டிக்கை பற்றி எதிர்ப்பான எண்ணம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதுக்கு சோசியல் மீடியா தான் காரணமாகும். அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னை ஜூன் 5ஆம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்திற்கு SRM யூனிவர்சிட்டியில் கூப்பிட்டார்கள் பேசுவதற்கு. அதில் கலந்து கொண்ட அனைத்து டிக்னிட்டரிஸும் பிளாஸ்டிக்கு சம்பந்தமாக நிறைய அட்வர்ஸான ஒரு
எதிர்மறையான வாதங்களை தான் வைத்தார்கள். எனக்கு வாய்ப்பு வரும் பொழுது அதன் உண்மைத்தன்மையை, பிளாஸ்டிக் எப்படி இந்த சமுதாயத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் உதவுகிறது என்று பேசிய பிறகு அங்கே இருக்கும் கூட்டத்தில் இருந்த பெரும்பாலான எஸ்ஆர்எம் மாணவர்கள் மற்ற நிர்வாகிகளும் அந்த கூட்டம் முடிந்த பிறகு வந்து, இதெல்லாம் எங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியவில்லையே, மிகவும் அருமையாக பேசினீர்கள் என்று பாராட்டினார்கள். அதற்கு பிறகு அடிக்கடி அவர்களிடம் தொடர்பு இருந்தது. இந்த மருத்துவ முகாமை நடத்துவதற்கு அவர்கள் கேட்ட பொழுது இது நடத்த முடியுமா என்று ஒரு குழப்பம் இருந்தது. ஏனென்றால் நாங்கள் எல்லாம் காலையிலிருந்து இரவு வரை வேலை வேலை என்றே சுற்றி கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடத்துவதில் எங்களுக்கு போதிய அனுபவம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இருப்பினும் நிர்வாகிகள் மற்றவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்து இந்த பிளாஸ்டிக் தொழிலுக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனையே இதற்கு எதிர்மறையான கருத்துக்களை அனைவரும் கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது நாமும் நம்முடைய கருத்துக்களை நேர்மறையாக நாம் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் சமுதாயத்திற்கு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான பணியையும் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கில் இந்த அருமையான மருத்துவ முகாமை மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையே நாங்கள் இன்றைக்கு ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம். இதற்கு ஒத்துழைப்பாக இருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த நாங்களும் ஒத்துழைக்கிறோம் என்று நாராயணா ஸ்கூல் நிர்வாகமும் எங்களுக்கு உறுதிமொழி கொடுத்தது மிக மிக சந்தோஷத்தையும் எங்களுக்கு ஒரு தைரியத்தையும் வந்தது. ஆகவே இந்த மருத்துவ முகாமானது மிகவும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். இதில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக அவர்கள் பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முக்கியமாக இந்த மருத்துவ முகாமில் 1, 2, 3, 4 என்று 4 ரூம்கள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு ரூமாக போய் அவர்கள் தங்களுடைய உடல் நலத்தை செக்அப் செய்து கொண்டு 4வது ரூமில் வரும் பொழுது அவருடைய ரிப்போர்ட்டும் இருக்கும். அதற்கான மருந்து மாத்திரைகள் மற்றவைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு அங்கு தரப்படும். அது முடிந்தவுடன் இங்கு லஞ்சுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதையும் எல்லோரும் அருந்திவிட்டு எல்லோரும் சந்தோஷமாக செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உதவிய எஸ்ஆர்எம் நிர்வாகத்திற்கும் இதுக்கு இடம் கொடுத்த நம்முடைய நாராயணா நிர்வாகத்திற்கும் எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த பிளாஸ்டிக் தொழிலின் சார்பாக இந்த நன்றியையும் அவர்களுக்கு பாராட்டுதலையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து சிறப்பிக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சார், எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். இப்போ வந்து நாங்கள் எஸ்ஆர்எம்லேருந்து வந்திருக்கோம். மருத்துவ முகாம் இங்கே நடக்க போகிறது. ஃபர்ஸ்ட் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ளஸ் பிபி சுகர் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரூமில் எல்லா டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. என்னென்ன டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சர்ஜரி இருக்காங்க, அப்புறம் இஎன்டி இருக்காங்க, ஆர்த்தோ இருக்காங்க, அதாவது பெண்கள் சம்பந்தமான டாக்டர் இருக்காங்க, குழந்தை சம்பந்தமான டாக்டர் இருக்காங்க, சைக்காட்ரிக் டாக்டர் இருக்காங்க, சரிங்களா. அதே போல் கம்யூனிட்டி மெடிசன் டாக்டர் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மூணாவது ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்தால் கண்ணுக்கு டாக்டர் இருக்கிறாங்க. 4வது ரூமில் மெடிசன் வாங்கிக்கலாம், சரிங்களா. ஸோ இதுதான் இந்த ரூமுடைய செட்டப். ஸோ எல்லாரும் பயனடையுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Okay, I think doctors, please you take your place, and then we request all the people who have come for a checkup, please come over, and volunteers, please help them. Yeah, so the program is over. We can get back to our camp. Thank you. எல்லோரும் மருத்துவ முகாமுக்கு வந்திருப்பவர்கள் அந்த ரூமில் அமரவும் ஒருவராக கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலில் 1வது ரூம், 2வது ரூம், 3வது ரூம், 4வது ரூம். அது முடித்த பிறகு இது மதிய உணவுகளுக்கு தயாராக இருக்கும் சாப்பிட்டு செலுத்தி
गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।